Bismillahirrahmanirrahim. سعادة رئيس المرحلة المتوسطة الأستاذ أغوس سانتوسو حفظه الله ورعاه. سعادة رئيس قسم التدريس بالمرحلة المتوسطة الأستاذ زين العارفين حفظه الله ورعاه. أصحاب المعالي والسمو، جميع أساتذة المتوسطة الفضلاء، أصحابي الحفظاء، حضور الكرام أيها الحفل الكريم. أحييكم بتحية كانت في الجمال أرقاها وفي اليمن أعلاها، تحية أهل الجنان فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه إمام رسله وعلى آله وأصحابه ومن كان على نهجه إلى يوم لقاء ربه وبعد. يا صفوة الأحباب والخلان، يا نجوم الدآدي والبيان، أهلا وسهلا بكم أيها الحفل الكرام. أطيب التحيات وأجمل السلامات أتوجه بها إلى حضراتكم جميعا، حيث أقف هنا قدامكم أجمع بمشاعر الحب والتقدير والثناء على قلوبكم الكبيرة وأرواحكم المحلقة في سماء العلم والمعرفة، لتكون نهاية عام دراسي سعيدة إن شاء الله. أيها الحفل الكريم، لا يسعني في هذه الدقائق القليلة إلا أن أعبر عما يدور في نفسي وفي نفوس أصحابي من مشاعر مختلطة بين الحزن والفرح. الحزن على انتهاء السنوات، ما كانت من أجمل السنوات التي قضيناها في طلب العلم والدراسة، والفرح لأننا تجاوزنا العثرات لننتقل سويا إلى مرحلة دراسية أخرى، وما ذاك إلا بفضل جهود معلمي الأفاضل، لهم منا أسمى التهاني وأحلى آية الشكر والعرفان. وها قد مضت الأيام لتبقى لنا منها ذكرا. أيها الحفل الكريم، سامحوني بأن أذكر بين حيالكم أجمع درر ترتيب برمجتنا الليلة. ففي مقدم الافتتاح يليه تلاوة آيات الذكر الحكيم، يعقبها كلمات افتتاحية سيلقيها رئيس البرمجة ورئيس الدفعة، يواصلها درر ثمينة من الكلمات من قبل رئيس البرمجة ثم أحد الأساتذة، يليها إنشاد مجوهرات شعرية، ويليها تسليم التذكارات، وليكن الآخرة هو الاختتام والمغادرة نحو ملعب كرة السلة. وبعد لننتقل نحو برمجة تليها تلاوات آيات الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم أجمع أحد قراءنا الفاضل الأفاضل الأخ ظلال فتح الرحمن، فالسماح له مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا إننا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Wa ba'd, linantaqila nahwa barmajatin taliha ya qulaymatin iftitahiyatin min qibali ra'isil barmajah liyatafaddal al-akhul fadil Muhammad Zakir Naif at-taqaddum nahwal jumhur mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmatnya, yang salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kemudian, solawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah mengeluarkan kita minadz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Yang saya hormati Rais Marhala Mutawassito Ustadz Agus Santoso hafidhahullah taala. Yang saya hormati seluruh asatidzah mudarris Marhala Mutawassito hafidhahumullah taala. Yang saya hormati para musyrif dan wali asrama Marhala Mutawassito hafidhahumullah taala, dan yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman dari kelas 3 Mutawassito hafidhahumullah taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di acara kami. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada para hadirin dan tamu undangan. Semoga dengan wasilah acara ini kita bisa memperkuat tali silaturahmi di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul acara yang kami buat adalah Haflu Taharrus Mustawassalis Al-Mutawassit, yakni acara yang digelar di saat-saat akhir kelulusan santri kelas 3 Mutawassito tahun ajaran 2021-2022. Kemudian tema yang kami ambil dari acara ini yaitu untuk yang terbaik dan tidak akan berakhir. Yang bermaksud untuk yang terbaik adalah untuk mereka yang berjasa kepada kami. Untuk yang terbaik adalah untuk mereka yang menuntun kami atas izinnya ke jalan yang lurus. Untuk yang terbaik adalah untuk mereka asatidzah kami. Selama 3 tahun kami belajar, selama 3 tahun itu pula kami diajar, yang selalu menasihati kami dikala kami melakukan kesalahan, yang selalu bercerita untuk kami agar jadikan pembelajaran. Untuk asatidzah kami adalah untuk yang terbaik untuk kami. Untuk yang terbaik adalah pertemanan. Kita adalah satu kesatuan karena kita masih satu tujuan, yakni kesuksesan. Jatuh bangun kita hadapi bersama, suka duka kita lewati bersama, canda tawa kita selalu bersama. Untuk yang terbaik adalah untuk kita, penuntut ilmu yang berbeda suku dan tidak akan berakhir, yakni yang selamanya dan terus abadi. Jasa para asatidzah kami yang berpatri, jasa pertemanan erat yang selalu satu pendapat, jasa orang-orang terdekat kami yang selalu bersama kami. Adapun tujuan didirikannya acara ini adalah yang pertama, untuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya yang sangat berlimpah, sehingga kita dengan mudah melewati masa-masa sulit di saat mengarungi lautan ilmu darinya. Yang kedua, rasa syukur kami kepada para asatidzah atas segala pengorbanan, kasih sayang, kesabaran dalam menyampaikan ilmu dan nasihat-nasihat yang tentunya menuntun kami untuk selalu berjalan di atas kebaikan. Yang ketiga adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama kita. Kemudian untuk mereka yang dicintai, yang hidup bersama apapun keadaannya, itulah kita para pencari ilmu yang berbeda suku. Jadilah para pemegang janji untuk tidak saling menyakiti. Jadilah para penyabar yang tak pandang permusuhan. Jadilah yang berbeda namun tetap satu. Ya, tetap satu kesatuan. Cukuplah kesalahan dijadikan pengalaman, dan cukuplah pengalaman dijadikan pembelajaran. Yang terakhir untuk asatidzah yang kami sangat sayangi dan sangat kami cintai, maka maafkanlah kami bila ada kesalahan sepanjang acara ini. Maafkanlah kami dengan senyuman yang sepenuh hati, dengan ridho yang kami syukuri. Sekian dari saya, Muhammad Zakir Naif, selaku Ketua Panitia. Selamat menikmati acara ini dengan rasa syukur kepada Sang Ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asy-syukrul jazilu mausulun ila akhina al-habibi. Asallahu an yuwaffiyahu wa yujziyahu khairan.
على إعداد هذه الحفلة الاختتامية. وبعدها تترى كلمات ألقاها رئيس الدفعة لعامها 21 لنفضل الأخ المبجل المرسل العرفة التقدم مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Agus Santoso hafizahullah ta'ala selaku Rais Marhalah Mutawasithah, yang saya hormati Ketua Bagian Pengajaran Ustadz Zainal Arifin hafizahullah ta'ala, yang saya hormati Ketua Bagian Halaqah Ustadz Ja'far hafizahullah ta'ala, yang saya hormati Ketua Bagian Keasramaan Ustadz Tamam Maulani hafizahullah ta'ala, yang saya hormati para Ustadz Marhalah Mutawasithah, yang saya hormati para Ustadz Asatidzah Khidmah, hadirin seluruh teman-teman yang sama-sama saya hormati dan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka pelepasan dan penyerahan santri kelas 3 Mutawasithah dalam keadaan sehat dan tanpa halangan sedikit pun. Dan juga salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dengannya di dalam surga kelak. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata mewakili teman-teman dalam acara pelepasan dan penyerahan santri-santri kelas 3 Mutawasithah. Terima kasih juga untuk para asatidzah dan teman-temanku sekalian yang telah menyiapkan acara ini, walaupun sederhana namun sangat berkesan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya selaku ketua angkatan mewakili teman-teman kelas 3 Mutawasithah untuk menyampaikan rasa terima kasih kami dan menyampaikan permohonan maaf kami dan menyampaikan kesan dan pesan kepada kalian semua, terkhusus para asatidzah kami yang tercinta. Hadirin yang saya hormati, 3 tahun yang lalu kami semua datang ke pondok ini seperti gelas kosong tanpa air sedikit pun. Lalu gelas kosong tersebut perlahan-lahan telah terisi dengan air yang bernama ilmu dan wawasan, hingga akhirnya sekarang tiba waktunya gelas tersebut harus diisi dengan air yang lebih banyak lagi. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi kami, dan telah banyak kenangan-kenangan indah yang kami ukir di pondok yang tercinta ini, sehingga berat rasanya bagi kami untuk meninggalkan rumah kami, teman-teman dan ustadz-ustadz kami. Oleh karena itu kami merasa sangat sedih sekaligus senang dengan apa yang telah kami capai dan lalui bersama di pondok ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya dan seluruh teman-teman kelas 3 Mutawasithah mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatidzah yang telah mendidik kami dengan tekun dan kesabaran yang luar biasa. Kalian telah mendidik, kalian telah mengajari kami tanpa rasa lelah sedikit pun yang tergores di wajah. Kami pun menyadari bahwa sebesar dan sebanyak apapun yang kami berikan tidak bisa membalas semua jasa-jasa kalian.
Dan yang bisa kami lakukan hanyalah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran dan kesehatan kepada kalian semua dalam menjalankan tugas mulia ini. Tak lupa kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada asatidzah jika tingkah laku kami selama ini selalu membuat kesal dan menyinggung hati. Semoga asatidzah seluruhnya bisa memaafkan kami, karena ridho kalian sangatlah berarti bagi kami untuk melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-cita kami. Hadirin yang saya hormati, sebelum kami pamit, kami berpesan kepada teman-temanku sekalian untuk terus belajar dengan giat dan raihlah prestasi setinggi mungkin untuk mengharumkan nama baik pondok ini, dan juga patuhilah nasihat-nasihat ustadz-ustadz, karena mereka adalah orang tua kedua kalian di pondok ini. Dan janganlah puas dengan apa yang telah kita capai saat ini. Marilah kita bangun kembali semangat yang berkobar-kobar untuk menggapai cita-cita kita. Terima kasih untuk teman-teman semua atas memori-memori indah yang telah kita ukir bersama di pondok tercinta ini. Hadirin yang saya hormati, saya juga berpesan untuk terus menjaga silaturahmi. Semoga kita akan dipertemukan kembali dengan keadaan yang sukses dan kita telah berhasil menggapai cita-cita kami. Amin. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatidzah kibar maupun khidmah dan teman-teman seperjuangan semuanya, umumnya seluruh keluarga besar Marhalah Mutawasithah Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika terdapat kesalahan ketika saya menyampaikan pidato ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu. Tamutunna illa muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati seluruh asatidzah Marhalah Mutawasithah dan Idad Lughawi, hafizakumullah jami'an, kepada seluruh santri kelas 3 Mutawasithah yang sangat saya cintai, sangat saya sayangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi antum sekalian. Amin. Di malam yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak kita sadari, Allah masih terus memberikan begitu banyak nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Dan marilah kita berusaha wujudkan, menjawab dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita jawab dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal kebaikan kita,
amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Amin. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini adalah kita bisa menghadiri acara haflah takharuj untuk santri kelas 3 mutawasid, yang mana tidak terasa bahwasannya sudah ada kebersamaan di antara kita selama 3 tahun. Di sana ada tawa di antara kita, ada canda, ada sedih, ada bahagia, ada mangkelnya, ada marahnya, dan banyak hal-hal yang ada di antara kita. Dan mudah-mudahan itu semua tidak keluar, dan itu semua adalah termasuk kebaikan untuk kita semua. Dan tidak terasa juga 3 tahun kita telah memberikan apa yang kita miliki kepada antum sekalian. Dan itulah yang bisa kita berikan kepada antum sekalian. Dan mudah-mudahan itu adalah pijakan awal bagi antum sekalian untuk melangkah lebih jauh lagi dalam rangka menuntut ilmu syar'i ini, menuntut ilmu agama ini. Dan mudah-mudahan antum semua nanti menjadi duat, menjadi da'i Allah yang bisa membawa manusia menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di malam hari ini adalah acara yang sangat luar biasa. Sudah 2 tahun kita tidak mengalami seperti ini karena pandemi. Dan ternyata antum bisa memulai kembali. Dan ini adalah termasuk adah, termasuk kebiasaan, termasuk kegiatan rutinitas kita di akhir tahun ajaran terkhusus untuk kelas 3 mutawasid. Dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus berlangsung, karena ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Di sini ada faedah-faedah, ada harapan-harapan, ada permohonan maaf di antara kita, dan mudah-mudahan itu semua makjur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada antum sekalian sebagai pesan. Karena tidak lama lagi antum akan meninggalkan kita. Di marhalah mutawasid ini antum akan berganti alam. Alam yang berarti keadaan, bukan alam dunia kemudian antum menuju alam barzakh. Tidak, tapi antum menuju alam yang sesungguhnya. Alam sesungguhnya antum menuntut ilmu. Karena di mutawasid adalah kita hanya bisa memberikan pijakan-pijakan dasar untuk antum, dasar-dasar agama untuk antum semua. Dan nanti ilmu yang ada di pondok kita ini intinya ada di marhalah sanawiyah. Dan mudah-mudahan antum semua nanti bisa masuk ke marhalah sanawiyah, dan itu antum betul-betul akan mendapatkan istifadah yang banyak di sana. Dan di antara pesan-pesan yang bisa saya sampaikan ke antum sekalian, jadi yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta. Antum berusaha dimanapun antum berada. Ketika antum di marhalah mutawassithah, antum berusaha bertakwa. Di marhalah sanawiyah juga sama. Antum harus berusaha menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah mafhum adanya bahwasanya untuk menjaga ketakwaan ketika kita bersama orang lain itu mudah. Tetapi menjaga ketakwaan ketika kita sendiri itu amatlah susah. Dibutuhkan betul-betul muraqabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan dilakukan oleh kita semua. Maka kita wasiatkan kepada antum sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pada diri antum rasa takut akan adab dari Allah Subhanahu wa taala ketika antum melakukan maksiat-maksiat, mukhalafah syariah di dalam agama ini. Kemudian pesan saya yang kedua adalah antum terus
memperbanyak dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bersyukur, berterima kasih kepada orang tua antum, karena orang tua antum adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang berusaha untuk menjaga anak-anaknya agar terus di jalan syar'i, tidak menyimpang dari agama ini. Ketika antum dimasukkan ke dalam pondok pesantren, mungkin antum merasa antum penat, antum jenuh, antum bosan dan seterusnya. Tetapi suatu saat nanti insya Allah ta'ala antum akan menyadari dan antum akan mengetahui bahwasanya ketika kita berada di pondok pesantren, Allah itu akan menjaga diri kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu terus peduli kepada diri kita ketika kita akan melakukan mukhalafah di dalam agama ini. Kemudian antum harus bersyukur bahwasanya di pesantren ini antum dijaga, antum dipelihara oleh asatidah terkhusus di marhalah mutawasid yang menjaga antum di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, agar antum menjadi orang-orang yang soleh, agar antum menjadi orang-orang yang baik, agar antum menjadi orang-orang yang hebat. Harapan kita seperti itu, suatu saat setelah antum menginjakkan kaki di mutawasid, kemudian antum melanjutkan di sanawi, harapan kita antum bisa melanjutkan di kuliah syariah yang lebih tinggi lagi, bisa S1, bisa S2, S3, cukup ya, jangan terlalu banyak S, pilek nanti ya. Suatu saat kita akan dengar bahwasanya di kota Solo ini akan kedatangan seorang ustadz, Dr. Rahmat Chandra LCMA, amin ya, akan datang Ustadz Nizar LCMA, Masya Allah ya. Suatu saat kita akan berguru kepada antum sebagaimana antum berguru kepada kita sekarang ini. Itu adalah harapan kita. Tidak ada di antara kita yang mengharapkan antum menjadi seorang pendosa, antum menjadi seorang sampah masyarakat, antum seorang yang tidak memberikan manfaat di masyarakat. Tidak. Kita semua menginginkan dan mendoakan antum menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kita, lebih baik daripada guru-guru antum yang ada di mutawasid. Itu adalah harapan kita. Dan senantiasa kita selipkan di antara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mendoakan antum semua biar antum menjadi orang-orang yang berguna bagi agama ini, berguna bagi negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan kita selanjutnya kepada antum sekalian yang ketiga adalah agar antum ketika nanti berada di marhalah sanawiyah, antum betul-betul bisa faedah yang banyak, antum mengambil faedah yang banyak, antum mengambil manfaat yang banyak ketika antum berada di marhalah sanawiyah. Antum keruk sebanyak-banyaknya ilmu yang ada di sanawiyah, antum keruk sebanyak-banyaknya hal-hal yang bermanfaat bagi antum, sehingga antum di samping antum menguasai ilmu-ilmu syar'i, antum punya adflus. Jadi ada skill lain yang antum miliki. Antum menjadi seorang yang pandai untuk berkhutbah, pandai mengimami, pandai menjadi muadzin. Kemudian antum pandai ketika ceramah dan seterusnya. Itu harapan kami kepada antum. Kalau antum mengejar juara di kelas, ingat, juara kelas itu hanya ada satu, tidak ada duanya. Antum mengejar juara umum, tidak ada duanya, hanya satu saja. Kalau antum tidak bisa mengejar itu, maka antum penuhi diri antum skill-skill yang banyak yang nantinya akan memberikan manfaat pada diri antum ketika antum berdakwah, ketika antum berjuang di dalam agama ini. Semakin banyak skill yang antum miliki, akan semakin mudah antum berdakwah, mengajak manusia di dalam kebaikan. Semakin banyak plus yang antum miliki, akan memudahkan antum bergaul dengan masyarakat. Maka ini beda kepada seseorang yang hanya bisa ceramah saja. Kalau dia bisa memiliki skill-skill yang lain, insya Allah akan lebih mudah dia berdakwah, mengajak orang lain ke dalam kebaikan.
Tulabi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang kita sampaikan kepada antum sekalian, antum harus banyak sabarnya. Sabar ketika menuntut ilmu di sanawi nanti. Sehingga antum ketika sabar, antum jaga diri antum untuk tidak melakukan mukhalafah anti-mahmaat yang itu akan merugikan terkhusus pada diri antum, merugikan kepada orang tua antum, merugikan kepada kita semuanya. Ketika ada 1, 2, 3 di antara antum yang terpaksa harus dikeluarkan dari pondok ini, maka kita telah kehilangan calon seorang dai, calon 2 dai, calon 3 dai. Karena harapan kita ke depannya adalah kepada antum sekalian. Maka antum harus sabar ketika menuntut ilmu. Antum harus sabar. Jangan melakukan mukhalafah ketika antum di sanawiyah. Ketika antum nanti masuk kelas 1 sanawiyah, seandainya kita dengar ada mukhalif yang ada di sanawiyah, harapan kita jangan ada dari kelas 1 sanawi. Jangan ada dari antum sekalian. Ketika kita memahkamah santri, kita nggak mau lihat antum, kita nggak mau lihat muka antum dalam mahkamah, karena kita sudah memberikan pesan-pesan yang banyak kepada antum, pesan di sini, pesan di kelas dan seterusnya. Antum jaga pesan kita, antum jaga wasiat kita ini. Antum katakan pada diri antum masing-masing, seandainya di sanawi ada seorang mukhalif, maka jangan dari diri saya. Silakan mukhalif, silakan, tapi jangan dari diri saya. Antum katakan seperti itu pada diri antum masing-masing. Jangan sampai orang tua antum, ibu antum meneteskan air mata gara-gara antum banyak pelanggaran di pondok ini. Gara-gara antum tidak bisa mengambil manfaat, mengambil faedah yang banyak ketika antum berada di sanawi nanti. Jangan sampai orang tua datang ke sini dipanggil gara-gara antum melakukan banyak mukhalafah, mendapatkan poin yang banyak. Maka harapan dari antum, harapan dari kita orang tua ketika datang ke sini kita panggil adalah untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan hadiah karena prestasi yang antum lakukan, bukan pelanggaran yang antum lakukan. Maka kita tidak ingin mendengar anak-anak hiris dari kelas 3 mutawasid sekarang dikeluarkan pondok gara-gara pacaran, gara-gara liwat, gara-gara mencuri, gara-gara melakukan pelanggaran ini, itu dan seterusnya. Kita tidak ingin mendengarkannya. Dan sekali lagi, seandainya ada pelanggar, maka kita tidak ingin antum berada di situ, antum termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Santri-santriku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sedikit pesan yang bisa kita sampaikan kepada antum sekalian. Maka doa kami kepada antum sekalian, mudah-mudahan antum terus semangat menuntut ilmu syar'i ini sampai kapanpun terus, dan jadikan profesi utama antum ada sebagai duat ilallah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan lain itu adalah sampingan bagi antum sekalian. Dan yang paling terakhir, saya mewakili dari segenap asatidah yang ada di marhalah mutawasithah meminta maaf kepada antum sekalian, karena kita menyadari banyak kekurangan pada diri kami ketika mentarbiyah dari antum sekalian. Banyak kesalahan kami ketika mentarbiyah pada antum sekalian. Di mata antum mungkin kita belum memuaskan dalam mentarbiyah antum. Di mata orang tua antum belum memuaskan dari kinerja kita. Maka kita ingat, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki kekurangan, dan kita minta maaf kepada antum sekalian manakala banyak di antara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Jadi ini yang bisa kita sampaikan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بكثير من معاني البهجة والسرور نقدم لكم الشكر الجزيل
Asallahu an yuwaffiyakum wa yujziyakum khairal jaza. ويعقبها كلمات من أحد الأساتذة صاحب الفضيلة الأستاذ إحسان شوال الدين فالوقت والفرصة كلها لكم مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Rais Marhala Ustadz Agus Santoso, yang saya hormati para asatizah sekalian, yang saya cintai dan saya sayangi, anak-anakku, adik-adikku, dan teman-teman saya semua, para santri kelas 3 mutawassithah. Tak terasa 3 tahun antum sudah menjadi santri, 2 tahun kita bersama. Karena setahun antum di rumah online. Banyak sekali kenangan yang kita lalui bersama, banyak pula susah, senang, duka maupun lara yang kita hadapi. Antum menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit di awal-awal antum belajar. Antum menghadapi masa-masa ingin melakukan pelanggaran tatkala antum berada di kelas 2. Antum mendapati gejolak untuk pindah dari pondok tatkala antum masuk fase di kelas 3. Dan ini hampir setiap generasi, setiap angkatan itu pasti mengalami, merasakan apa yang antum rasakan sekarang. Apalagi saat ini di kelas 3, di ujung tahun antum sudah akan berpindah ke marhalah sanawi. Hampir setiap tahunnya semua anak-anak kelas 3 pasti merasakan kebosanan berada di pondok, yang akhirnya menuntun mereka berpikir untuk melanjutkan ke jenjang atau sekolah di luar pondok. Mereka merasa jenuh, merasa ingin mencari suasana baru, dan itu hal yang wajar. Dan akan pas. Namun yang ingin saya pesankan saat ini untuk antum semuanya, ini adalah cobaan yang harus antum melawan. Salah satu cobaan, rintangan di dalam permainan ini. Sering mungkin antum ingat pesan saya dulu, awal-awal antum masuk atau di sela-sela pelajaran saya mengatakan, anggap kita ini dalam sebuah game. Antum semua suka game. Kita tahu antum semua suka game. Tatkala antum mendapatkan tantangan dalam sebuah permainan dan antum menyerah dari tantangan tersebut, antum mencari game yang lainnya, maka sampai ketemu game yang lainnya antum pasti akan menyerah. Karena akan terdampak pada apa yang antum lakukan. Setiap antum menyerah dalam satu game, lalu ingin mencari game yang bisa antum selesaikan tanpa ingin menyelesaikan game yang sedang antum lakukan atau sedang antum mainkan, maka setiap antum bertemu game yang lebih sulit lagi, antum akan mundur. Maka sering dulu saya ingatkan, ini kita dalam sebuah permainan. Tatkala menghadapi kesusahan, jangan menghindar, tapi cari cara bagaimana menyelesaikan permainan ini. Antum mau masuk ke marhalah sanawi, apa yang antum dapati? Berita-berita, info-info yang mungkin antum dapati membuat antum menjadi takut. Susahnya pelajaran di sanawi, beratnya pelajaran di sanawi. Inginnya sekali saya belajar di luar umum, ingin mencari kerja yang lebih layak, lebih baik untuk saya. Tapi kalau alasannya antum merasa takut apa yang akan antum hadapi besok di sanawi, ingat, jangan menyerah sebelum antum berperang. Perperangan masih ada di depan antum. Mutawassithah hanyalah awal dari proses antum menuju kepintaran, kesuksesan, faham tentang agama.
Kita hanya menunjang. Di Mutawasithah ini adalah proses awalnya. Inti dari pelajaran antum di pondok adalah di sanawi. Jadi jangan sampai antum merasa dengan baru melangkahkan satu kaki antum di Mutawasithah, selesai Mutawasithah, saya sudah berilmu. Bahkan tatkala kita sanawi pun kita masih harus menapakkan kaki kita setinggi-tingginya. Menghabiskan umur pun tidak akan cukup kita untuk mengarungi semua ilmu yang ada di dunia ini. Dan saya sering ingatkan sama anak-anak yang mereka dulu pernah menyampaikan ingin sekolah di luar. Dimanapun antum berada, silahkan. Antum bisa menjadi apa yang antum mau, tapi ingat, jangan pernah jauhi agama. Kalau antum mencari sesuatu kesuksesan, mungkin bisa antum dapat di luar sana. Tapi untuk mendapatkan lingkungan yang bagus, mendapatkan teman-teman terbaik, mendapatkan guru terbaik, dan mendapatkan tempat yang terbaik untuk saat ini, pondok adalah tempatnya. Jadi jangan pernah ragu. Jangan pernah antum ragu. Di luar mungkin antum bisa melihat betapa nikmatnya orang-orang di luar. Anak-anak seumur saya sedang asik main motor sekarang ini. Kebut-kebutan, pacaran, mereka mabuk-mabukan di pinggir jalan. Tapi Masya Allah, kita di sini bisa saling menasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Jadi jangan pernah antum menyerah dengan godaan-godaan setan. Lawan. Kita bersama di sini melawan apa yang sekarang antum sedang alami. Problematika yang antum rasakan saat ini, gejolak antum yang antum rasakan saat ini, ingin sekolah di luar, mari kita lawan. Tapi kalaupun antum menyerah, kalaupun memang kita nanti menyerah, lalu akhirnya antum keluar di sana, maka silahkan. Tapi ingat, carilah tempat yang lebih baik lagi. Dan ingat, dipikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti kita menyesal setelah kita melangkahkan. Kita pikir kesuksesan di luar. Ada sebuah pepatah mengatakan, atau pernah ada suatu perkataan yang saya dengar, kesuksesan itu tidak pasti. Kesuksesan pasti namun bisa kita cari. Kematian itu pasti dan tidak akan bisa kita hindari. Kita bisa cari kesuksesan itu dimanapun kita berada. Orang menganggap kita di luar bisa lebih sukses daripada kita hidup di pondok. Tidak. Karena kesuksesan itu kita bisa cari dan bisa kita upayakan. Pesan saya yang terakhir, antum besok akan lanjut ke marhalah jenjang berikutnya. Atau mungkin ada di antara antum yang besok akan lanjut ke sekolah yang lain. Maka pesan saya, jangan lupakan para asatizah. Antum pandang baik-baik wajah-wajah asatizah yang dulu pernah mengajar antum, yang sekarang masih mengajar antum. Lihat, mereka adalah orang-orang yang membuat antum sampai detik ini bisa selalu taat kepada Allah. Mereka lah yang mencoba, berusaha mendidik antum semuanya, mendidik kita semuanya. Bahkan beberapa asatizah yang antum lihat sekarang ini, mereka pun asatizah yang dulu mengajar saya, sekala saya seumuran antum. Jadi bagaimanapun kita harus menghormati mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, alaman tu'allimuna minhu. Tawadhu orang ajarkan kalian ilmu. Betapapun mereka keras kepada kita, betapapun mereka tidak sabar sama kita, mereka adalah guru kita yang harus kita hormati. Jadi walaupun besok antum di sanawi sudah tidak diajar sama asatizah yang sekarang mengajar antum di Mutawasithah, maka pesan saya satu, tetap hormati mereka. Mereka enggak minta antum ngasih hadiah, enggak. Mereka tidak minta untuk antum hormati, tidak. Tapi hendaknya kita sebagai seorang santri, seorang talibul ilm, kita memberikan rasa hormat kita kepada mereka. Mereka tidak minta itu, tapi kita sebagai santri yang memberikan kepada mereka. Mungkin ini sedikit pesan yang ingin saya sampaikan sama antum semuanya. Wallahi inni uhibbukum fillah. Tidak ada rasa benci sedikit pun saya terhadap antum. Mungkin antum ada merasa dendam, benci sama saya. Tapi demi Allah, saya tidak pernah benci apa yang antum
terhadap pribadi antum, saya hanya membenci tatkala antum melakukan maksiat atau pelanggaran, itu yang saya benci. Tidak ada dendam antara saya pribadi dengan antum sekalian. Antum teman-teman saya, antum adik-adik saya, antum anak-anak kami semuanya. Tapi mungkin ini dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل الشكر والتقدير موصول لكم فقد بذلتم الكثير فعليكم جزاء الوفير. وبعد فإلى روعة غبها قراءة مقتطفات شعرية ينشدها الأخ العزيز محمد نذار عطاء الله فسمح له مشكورا مأمورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ikatan yang takkan terlepaskan. Penunggang impian telah mencapai kelulusan, tak kenal lelah menghadapi masa depan. Penyimpan torehan oleh yang berpengalaman, penyambut senyuman yang tak terlukiskan. Merekalah para pejuang nostalgia, pengganti kasih sayang kedua orang tua, penyemangat tegas, penasehat bijaksana, pemberi ilmu atas izin Maharaja. Para guru kami dan para pengabdi, sebuah puisi dari kami saat ini tak mungkin cukup atas jasa yang kalian beri. Namun, hanya ini yang bisa kami apresiasi. Kebersamaan di dalam persatuan angkatan menjanjikan pemecah perbedaan, pertemanan yang berada di atas kebaikan untuk kita, untuk yang terbaik di masa depan. Perjalanan panjang yang menggairahkan, suka dan duka mengisi keseharian. Wahai teman, tahukah kamu apa arti pertemuan? Ialah persiapan untuk menghadapi perpisahan. Lihatlah dunia, telitilah di dalamnya. Takkan ada merdeka jika tiada percaya. Marilah untuk bersama, cermatilah ke depannya. Persatuan kita akan guncangkan alam raya. Patutlah disyukuri dari yang maha pemberi, pantaslah dimaafkan permohonan yang dimintakan. Wahai guru kami, wahai yang disayangi, kami berjanji menjadi pertama dan membanggakan. Begitu pula apa yang selalu bersama, para 21 yang tak akan berakhir selamanya, yaitu rasa satu di antara kekacauan dunia untuk yang terbaik dan tidak akan berakhir adanya. Terbungkamlah sebuah suara, akhirkanlah kenangan kita. Inilah sajak puisi yang bercerita, ayolah kawan, ambil faedahnya. Euforia menggebu-gebu, terus berdentuman, cakrawala malam terhiasi para bintang. Berjanjilah kawan untuk kesatuan, kejadian ini pasti menjadi kenangan yang panjang. Untuk kalian, untuk pemilik kecerdasan, hanya pada kalian puisi ini dipersembahkan. Saya mohon dan minta dimaafkan atas kesalahan apa yang diucapkan. Nazir Humaidi, Karanganyar, 26 Juni 2022. Untuk para guru kami yang tercinta, terima kasih atas segala jasanya. Saya Muhammad Nizar Atoilah, mohon pamit untuk semuanya. Universe, Unity in Diversity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu syukri asyukru thumma syukru tatra faya li syi'ri min jimalin faya li syi'ri min jamalin wa yalaha min rawatin bahwa munajatur ruhi lirruh mu'abbiran anid dhawati wa mulhiman li ijtiyazil atharat. وبعد ليأتي الآن لتسليم تذكارات إلى أساتذة المرحلة المتوسطة لنفضل الأخ المرسل العرفة وكذا فضيلة الأستاذ أبو سانتوسو ليقدم نحو الجمهورين مأجورين.
ذكريات حفرناها داخل أعماقنا وصورا حفظناها في عيوننا حنينا عظيما حبسناه بداخلنا والأشواق باتت والدموع هدرت وإنا على فراقكم لمحزونون. وبعد وها نحن أيها الحفل الكريم نأتي وإياكم إلى ختام برمجتنا المباركة بعد أن أصغينا إلى كلمات وعبارات الوداع كانت للقلوب أثر لن تنسى فطعم النهاية المشرقة ترسم جليا على الوجوه لننطلق سويا بعد هذه إلى مرحلة أخرى دون أن نسلو كل الجهود والفضل التي قدمتموها لنا خلال هذه السنوات. إنه ليعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد اللقاء. إلى لقاء قريب وعلى الفراق نجتمع والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.